Thank the Lord for this wonderful opportunity that the Lord has given to us. Again, another Tuesday afternoon or evening, we are able to come together in the presence of the Lord. And I greet you and welcome all of you in the matchless and powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The Lord is with us tonight because the Word of God, the promises of Jesus Christ says, where two or three are gathered, I am in their midst. So we are more than two, we are more than three people who have gathered from all different places, all different countries. People have joined from Australia, India, and other places in the world. And I would like to welcome you and greet you once again and thank you for making it possible to join with us tonight for this wonderful time that the Lord has given us to study the Word and meditate upon the Word. In this time where we live in this world, studying the Word of God is very important. And it says in the book of Timothy, Paul is asking Timothy to preach the word truly, and divide the word truly, and be a person acceptable to God. So when we divide the word, when we understand the word, when we study the word rightly, correctly, and then we are actually pleasing God, and God is approving our faithfulness and our life. തിമത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുന്നത് സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കൊള്ളാവുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ്. അപ്പോ സത്യവചനം പഠിക്കുന്നതും സത്യവചനത്തെ പ്രസംഗിക്കുന്നതും സത്യവചനത്തെ സത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ളതാണ്. മാത്രമല്ല, ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവരായി ദൈവം നമ്മെ പരിഗണിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് നാം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥമായി പഠിക്കുന്നത്, യഥാർത്ഥമായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. Praise God. I know there are people whom I do not directly know, but you may be one of my friends in the Facebook, or somehow we are acquainted to each other. Pastor John Thomas and Pastor Finney Thomas, Pastor Sunil Joseph, and Pastor Saji Varghese, Pastor Vijay Kumar, Pastor Sabu TP, and also Pastor Saul Varghese. All of these pastors have joined from all different places. Some of you have joined from UK, and some of you are in the North India. Some of you are in the South India, and many people are from Australia. And God bless you tonight. And it is the love of God which has tied us together. The love of God has tied us together so that we are together in one accord, sitting in the presence of the Lord so prayerfully, so that the word will penetrate into our soul and mind and spirit. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക്, നമ്മുടെ ആത്മാവിലേക്ക് അതിവേഗം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുള്ള വചനം, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട വചനം നമ്മെ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. We are going to listen to few songs. Not only listen, but we are going to worship with Brother Rohit. Brother Rohit is one of the members of the music team in our church here in Australia, Australian Pentecostal Assembly. He is very well used by God. Brother Rohit will lead us in worship tonight. I welcome Rohit for tonight worship. Over to you, Rohit. Praise God. Thank you, Pastor Uncle. Good evening, good morning, and very other different good mornings and other stuff to you all people. Very nice to see you all once again on this Tuesday session with us.
Before we start, can we all just close our eyes and bow our heads, and we'll start with a small prayer? Heavenly Father, Lord Jesus, we thank you, Lord Jesus, for this beautiful gathering that you've given us, Lord Jesus, to come over this online platform. Father, Lord Jesus, we thank each and every one of them to spend their time with us, Lord Jesus, and to more often spend time with you, Lord Jesus, Hallelujah, Father, this evening. Father, Lord Jesus, we thank each and every one that is attending this session, Lord Jesus, Hallelujah, Father. We ask that you bless all of us, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Help us to feel your presence over this meeting, Lord Jesus, Hallelujah, Father. We pray for the songs that we are about to sing, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Each and every line that we sing, Lord Jesus, Hallelujah, Father, help us to remember you and praise you, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Father, Lord Jesus, we ask that you fill us with your mighty Holy Spirit, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Touch us wherever we may be, Lord Jesus, Hallelujah, Father, and bless us, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Father, we pray for anyone that may be joining this session a bit later as well, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Keep them in your hands, in your safety, and under your wings, Lord Jesus, Hallelujah, Father. Father, we thank you once again for everything that you've been doing, Lord Jesus. In your most mighty, precious name we pray. Amen. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. King of endless words, no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you, all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, thing I've made it, when it's all about you, all about you, Jesus. Whoa, all about you, Jesus. Whoa.
And it's all about you, Jesus. Oh, hey. And it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. And it's all about you, Jesus. It's all about you. And it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. But it's all about you. All about you, Jesus. Heart of worship. And it's all about you. All about you, Jesus. I'm sorry for the thing I've made. But it's all about you. All about you, Jesus. Oh, when it's all about you, Jesus. We've got one more song, guys. Please just bear with us. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall, and you thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth, treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Come on, sing it together. Crucified, laid behind the stone, lived to die,
You thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, lived to die, rejected and alone, like a foe, trampled on the ground. You took the fall. You thought of me above all. The road, trampled on the ground. You took the fall. You thought of me above all. Thank you. God bless you all. Glory to God. Praise the Lord. And thank the Lord once again for everyone who have joined and those people who are going to join. Some people are on their way. So I like to thank everyone. Before we get on to the Word of God, ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയുടെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മുടെ തലകളെ വണക്കാം. പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ സോൾ വർഗീസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. കണ്ണുകളടയ്ക്കാം, നമുക്ക് ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യനും പരിശുദ്ധനുമായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല കർത്താവേ, അനുഗ്രഹപൂർണമായ നല്ല ഒരു ദിനം കൂടി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ദാനമായി നൽകി. ഇന്ന് രാത്രികാലവും കർത്താവെ നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഏവരും അടുത്തു വരുന്നു. നിന്റെ വചനം കർത്താവെ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ പോകുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നത് കർത്താവ് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പാത്രമായി നിന്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ഇന്ന് രാത്രികാലം ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ, വചനത്തിന്റെ നിറവിനാൽ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച് ആ ദൈവകൃപ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ നേടിയാക്കും പോകുന്നതിനാൽ നന്ദി പറയുന്നു. തന്റെ ദാസനെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വചനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവെ അതിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് സംസാരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവാത്മാവെ തന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കടന്നു വന്ന ജനത്തെ എല്ലാം കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കരുതുവാനും അത് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചൈതന്യമായി നിലകൊള്ളുവാനും തക്കവണ്ണം ഇടയാകേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷയെ കർത്താവ് മാനിച്ചിരിക്കാൻ നന്ദി. കർത്താവിനെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്ന ആ തിരുമൊഴികൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. കർത്താവെ, ആ വചനം ഞങ്ങളെ ഈ രാത്രിയിലും സൗഖ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതിനാൽ കർത്താവെ, ആ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ചൈതന്യമായി തുടങ്ങുവാൻ പോകുന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയും. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രികാലവും വചനത്തിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗസൗഖ്യം, വചനത്തിൽ കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നതായ ആന്തരിക സമാധാനം ഞങ്ങൾ ഏവരെയും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. തന്റെ ദാസനെ ഒരിക്കൽ കൂടി കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ നന്ദി. യേശുവിൻ അൻപുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ, ആമേൻ. കർത്താവ്ദാസൻ പാസ്റ്റർ സോൾ വർഗീസിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ രാത്രി ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. തുടർമാനമായിട്ട് നാം എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് 22ാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം എഫേസ്യ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് ലേഖനങ്ങളുടെ രാജ്ഞിയാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. 21 ലേഖനങ്ങൾ ഉള്ള ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ അതിന്റെ രാജ്ഞിയായി അറിയപ്പെടുന്നതായ ഒരു ലേഖനമാണല്ലോ ഈ എഫേസ്യ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി നാം ഈ ലേഖനത്തെ, എഫേസ്യ ലേഖനത്തെ 3 വിവിധങ്ങളായിരിക്കുന്ന നിലകളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 1-2 അധ്യായങ്ങൾ, 3 അധ്യായം വരെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിവിലേജസ്, നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവിക ധനം എന്താണ് എന്നാണ് ആ അധ്യായങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, നാം അത് അറിയണം എന്ന് പൗലോസ് വളരെയധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും അതാണ് പൗലോസിന്റെ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലുടനീളം നിഴലിച്ചു നിൽക്കുന്നതും
ആ ദൈവദാസന്റെ ആഗ്രഹമാണ് നാം നമുക്കുള്ള ദൈവിക ധനവും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്താണെന്ന് അറിയുന്നവരും അത് കാണുവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി തുറക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നത്രേ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത അധ്യായം, 4-ാം അധ്യായം, 5-ാം അധ്യായം ഒക്കെ ഒരു ദൈവ പൈതൽ എങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കണം, നടക്കണം, ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ 6-ാം അധ്യായം, അവസാനം അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പോരാട്ടമുണ്ട്. ആ പോരാട്ടത്തിൽ നാം എങ്ങനെ അതിനെ നേരിടണം എന്നുള്ളത് അത്രേ 6-ാം അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഫെസ്യ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ അതിന്റെ 17 മുതലുള്ളതായ വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസ് ശ്ലീഹായുടെ ശക്തമേറിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഈ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് ഇതിനെ ലേഖനങ്ങളുടെ രാജ്ഞി എന്ന് അറിയപ്പെടുവാൻ കാരണമാകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ, വളരെ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവദാസൻ വളരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില വസ്തുതകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു വസ്തുതയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമെന്ന്. ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണം. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. പരിജ്ഞാനത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ജാഗരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കുന്നത്. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ, ഒരു ദൈവദാസന്റെ, എൻ്റെ, നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന കുറഞ്ഞപക്ഷം 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങൾ, അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെ 3 കാര്യങ്ങൾ. അതേതൊക്കെയാണ് ആ 3 കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ വിളിയാലുള്ള ശക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തുറന്നാൽ, പ്രകാശിച്ചാൽ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. 2, വിശുദ്ധന്മാരിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മിൽ ദൈവത്തിനൊരു അവകാശം, അതിന്റെ ഒരു മഹിമാധനമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചാൽ സാധ്യമാണ്. 3, വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കാണുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമായി തീരും നാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. 1-2 കാര്യങ്ങൾ വിളിയാലുള്ള ആശയെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധന്മാരിൽ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാധനം ഇന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നാം നിരന്തരമായി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ 3-ാമത്തെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്പമായിട്ട് ചുരുക്കം തീരുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. പ്രിയ കർത്തൃദാസൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയുവാനായിട്ടിടയായിട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ വലിപ്പം നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയണം എന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്നാൽ എന്താണ്? എന്തിനാണ് ആ പ്രയോഗം പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം എന്ന പ്രയോഗം, അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ ആധാരം. So, first of all, Paul is praying for the believers to know that they are the inheritance of God. ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ് ദൈവമക്കൾ. നമ്മുടെ മേലൊരു അവകാശമുണ്ട് ദൈവത്തിന്. കാരണം ദൈവം നമ്മെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി. He has purchased us
So he has got a control over us, and we are his inheritance while we live on the face of the earth. ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന് ഒരു അവകാശമുണ്ട്. At the same time, Paul is praying that the believers must be aware of the incomparably great power of the Holy Spirit for those who believe. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശം നമ്മുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമുണ്ട്, നാം ദൈവത്തിന്റെ അവകാശമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ അവകാശമായിരിക്കുന്ന നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പകരുന്ന ആ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യന്ത ശക്തിയാണ്, അളവറ്റ ശക്തിയാണ്, ഇമ്മഷറബിൾ ആണ്, ഇൻകംപെയറബിൾ ആണ്. ഒരിക്കലും താരതമ്യം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവശക്തിയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തിയും ഒരു പവറും ഒരു സ്ട്രെങ്തും ഈ ലോകത്തിലില്ല. അതാണ് ദൈവശക്തി ഇൻകംപെയറബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് പവർ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. Praise the Lord. So his power is something we experience here in this earth on a daily basis. ഈ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കണം, നാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം നാം കാണാനിരിക്കുന്ന ശക്തിയെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. നാം ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ ശക്തി ദൈവം വ്യാപരിപ്പിക്കും. അത് നമ്മുടെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ നടുവിൽ, നാം വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ, നമ്മുടെ ദൈവമായിട്ട് നാം സംസാരിക്കുന്ന, നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന, നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചില അസാധാരണമായിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു അധികാരത്തിനും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ ദിനം പ്രതി പകരപ്പെടുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ്. ആമേൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പവർ എന്നാണ്, ഒരു വലിയ ശക്തി, അത്യന്ത ശക്തി, ഇമ്മെഷറബിൾ, ഇൻകംപെയറബിൾ എന്നൊക്കെയാണ് പൗലോസ് ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഒരിടത്ത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം, ദ ബുക്ക് ഓഫ് ഫിലിപ്പിയൻസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 21, 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അറിയാമോ? അവൻ സകലവും, എനിക്കറിയാം വേദപുസ്തകം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. അവിടെ പറയുന്നത് അവൻ സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നു തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട്. അപ്പോ ഈ ശക്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇത് തന്റെ വ്യാപാര ശക്തി, അത്യന്ത ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ അതേ ശക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പൗലോസ് പറയുന്നു സകലവും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യാപാര ശക്തി. ഈ ശക്തിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ ഉയർച്ചയുള്ള, തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. വാക്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ദൈവദാസന്മാർ, ദൈവമക്കളാണ് എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകത പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത്
ഈ ശക്തി ചെയ്യുന്നത് പോലെ വേറൊരു ശക്തി ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ലോകത്തിലെ ഒരു ശക്തിക്കും താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ലോകത്തിലെ യാതൊരു ശക്തിക്കും, അധികാരത്തിനും, പവറിനും, ഒന്നിനും സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയത്തില്ല. അപ്പോ ഓരോ സമയത്ത് ഇത് ഈ ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യാപാര ശക്തിയാണ്. ദ പവർ ദാറ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ്, വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി. എങ്ങനെ? ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് എവറിത്തിങ് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. തന്റെ അധികാര വലയത്തിനകത്ത് കീഴ്പ്പെടുത്തി നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉയർപ്പിന്റെ സമയം വരുമ്പോൾ, ദൈവമക്കൾ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ, ശവക്കല്ലറകളെ വിട്ട് ഒരു ദൈവവേദന ശരീരം ഉയർത്തുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ, ആ ശക്തിയാണ് മറ്റെല്ലാ ശക്തികളെയും കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളുടെ ശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, അതിന്റെ അധികാരങ്ങളെ കാൽക്കീഴാക്കിക്കൊണ്ട്, അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ തന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമാക്കുന്നു. നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. വി ആർ ഓൾ സേവ്ഡ്. ഹൗ ആർ വി സേവ്ഡ്? എങ്ങനെയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? ബൈ ദ വർക്ക് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാലാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. പിന്നെ എഫെസ്യ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുന്ന വി ആർ സീൽഡ്. മുദ്രയിട്ടപ്പെട്ടു. നമ്മെ മുദ്രയിട്ടു. എങ്ങനെ? ദൈവത്തിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ മുദ്രയിട്ടു. നാം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി. മറ്റൊന്നും വേണ്ട. ഒരാൾ വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കുവാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ്. സകലത്തെയും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ആ ശക്തി നാം വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 1:8 നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ശക്തി എന്തിനാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടതിനാണ്. അപ്പോ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ, സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താവായി തീരണമെങ്കിൽ, ധൈര്യത്തോടുകൂടെ സുവിശേഷ വേലയിൽ നിലകൊള്ളണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. ഈ ശക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, നാം തിരിച്ചറിയണം, നാം അറിവുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ അവന്റെ ബലത്തിന്റെ വല്ലഭത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ശക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചേറെ പര്യായ പദങ്ങൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ സിനോണിംസ്, the synonyms of the power of the Holy Spirit Paul is using in these verses. ഒന്നാമത്തെ പര്യായ പദം, ഇത് വ്യാപാര ശക്തിയാണ്. Which means it is an energetic power. It is a manifesting power. So the one who is believing in the power and believing that the power can manifest for me, power will manifest for me. For those who believe like that, God will manifest the power of the Holy Spirit for that person. So it is an energetic. ഇത് നമുക്ക് എനർജി തരുന്ന
വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എനർജി ലഭിക്കുകയാണ് ഈ ശക്തി വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ. വി ബിക്കം എ ഡിഫറെന്റ് പേഴ്സൺ. നാം വേറൊരു വ്യക്തിയായി തീരുകയാണ്. ധൈര്യഹീനനായിരുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഇനിമേൽ നമ്മൾ. കാരണം ഈ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും. ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് ബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കാരണം വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. മാനസികമായി തകർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് വളരെ ബലമുള്ള, ധൈര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുന്നു. കാരണം ഇത് വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. സോ ആദ്യത്തെ പര്യായ പദം, the first synonym that Paul is using here is that it is a power that manifests, which is giving us the strength and energy to become a different person. മാനസികമായി, ആത്മീയമായി ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായി തീരുകയാണ്. സെക്കൻഡ് തിങ്, രണ്ടാമത്തെ പര്യായ പദം കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വല്ലഭത്വം എന്നുള്ള പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വല്ലഭത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സകലത്തെയും അണ്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന, സ്വാധീനത്തിനകത്ത്, അധികാരത്തിനകത്ത് പരിമിതിപ്പെടുത്തി നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നു. ആ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നിനും തലവെക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലകളിൽ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, പിടിച്ചു നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന, the power that overcomes all other powers. മറ്റുള്ളതിനെയെല്ലാം അടക്കി വാഴുവാൻ കഴിയുന്ന ശക്തി. അതാണ് ഈ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് രണ്ടാമത് പൗലോസ് പറയുന്നതായ പര്യായപദം. So when you look at the miracle that Jesus has done, യേശുക്രിസ്തു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം വ്യാപരിച്ച ശക്തി കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയായിരുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി. ലാസറിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ കടന്നു എന്നിട്ട് മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി. ശിഷ്യന്മാരുമായി ആ ബോട്ടിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സഞ്ചരിച്ചതായ വള്ളത്തിലേക്ക് വെള്ളം കയറി തിരമാലകൾ അടിച്ചു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമാറായപ്പോൾ പ്രകൃതി ശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ് ക്രിസ്തുയേശുവിലൂടെ വ്യാപരിച്ചത്. അപ്പൊ മരണത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, പ്രകൃതി ശക്തികളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, ഗദരദേശത്തെ ഭൂതഗ്രസ്തനിൽ വ്യാപരിച്ച ദുരാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, അനേക രോഗികളിൽ മേൽ വ്യാപരിച്ച രോഗാത്മാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, പ്രകൃതിയുടെ മേൽ, മരണത്തിന് മേൽ, രോഗത്തിന് മേൽ, ഭൂതത്തിന്മേൽ മാത്രമല്ല ഭൗതിക മണ്ഡലങ്ങളിലുള്ള മറ്റു ചില ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിക്കാണ് വല്ലഭത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വല്ലഭത്വം യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാലയളവിൽ തന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. സോ മരണത്തെ തന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു, പ്രകൃതി ശക്തിയെ തന്റെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. പൈശാചിക ശക്തികൾ മത്തായി സുവിശേഷത്തിലൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചപ്പോൾ ആ പൈശാചിക ശക്തിയെ മുട്ടുകുത്തിച്ചു, കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ഇതെല്ലാം യേശുക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ശക്തി, അതിന്റെ വല്ലഭത്വമാണ്. സോ ദാറ്റ് പവർ ദാറ്റ് ഓവർകംസ്. ഇനിയും 18ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഈ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബലവത്തായ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ബലമേറിയ ശക്തി എന്നാണ്. ഗ്രീക്കിൽ ഇതിന് ഇസ്റ്റിയോസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇസ്റ്റിയോസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്സ്റ്റ് വേർഡ് ദാറ്റ് കൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പവർ. ശക്തിയുടെ വലിപ്പം, ബലം എന്തുമാത്രമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇസ്റ്റിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ISCHYOS. So look at the power or the strength that was in Samson and David. ശിംശോനിലും ദാവീദിലും ഒക്കെ വ്യാപരിച്ച ശക്തി ബലമേറിയ ശക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ ഒക്കെ വലിച്ചു കീറുവാൻ കഴിയുന്ന
ഒരു ശക്തി അവരിൽ വ്യാപരിച്ചത്. ആ ശക്തിയാണ് ദ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ്, ബലവത്തായ ബലമേറിയ ശക്തി. അത് ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ശക്തമാക്കുന്ന ശക്തിയാണ്, ബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തിയാണ് ബലമേറിയ ശക്തി. ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ശരീരത്തിൽ ബലഹീനനായിരുന്ന പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, ശക്തി എന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ശരീരത്തിന്മേൽ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ശരീരം വളരെ ബലഹീനമായിരിക്കുന്ന ശരീരം ശക്തമായി തീരുകയാണ്. So this is a power that will help you to come across all the obstacles and problems in your life. ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ, നമ്മെ ശാരീരികമായൊക്കെ തളർത്തിക്കളയുന്ന അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ, രോഗികളാക്കുമ്പോൾ, അതിനുമേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ബലമേറിയ ശക്തി, തികഞ്ഞു വരുന്ന ശക്തി, ബലവത്തായ ശക്തി, ദ പവർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഗോഡ് that will make you strong, നമ്മെ ശക്തനാക്കുന്ന. അതല്ലേ പൗലോസ് പറഞ്ഞത്, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകും. So Paul is actually using three particular words here. One is the manifesting power, second one is the overcoming power, third one is the strengthening power. വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന വല്ലഭത്വത്തിന്റെ ശക്തി, മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ബലവത്തായ ബലമേറിയ ശക്തി. And Paul is saying, ഈ മൂന്ന് ശക്തിയുടെ മൂന്ന് പര്യായങ്ങളെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പൗലോസ് ആ ശക്തിക്ക് ഒരു പേരിടുകയാണ്, വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം. ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മൂന്ന് വിധത്തിൽ പൗലോസ് അവതരിപ്പിച്ച മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് പവർ, ഓവർകമ്മിങ് പവർ, സ്ട്രെങ്തനിങ് പവർ, ഈ മൂന്ന് വിധത്തിൽ പൗലോസ് അവതരിപ്പിച്ച ഈ മഹാശക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചറിയണം എന്നാണ് പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോ ശുശ്രൂഷ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ബലഹീനരായി പോകാറുണ്ട്. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കടി പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തലതാണു പോകാറുണ്ട്, തലകുനിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, ഭാരപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട്. പൗലോസ് അന്നേരമാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചിട്ട് ഈ ശക്തിയുടെ വ്യാപരിക്കുന്ന, വല്ലഭത്വമുള്ള, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന, നിങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ഈ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി തുറന്ന് ഒന്ന് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീരും. നമ്മുടെ ശരീരം ബലഹീനമാണെങ്കിലും ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഹൃദയത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച് ഇത് കാണണമെന്നാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. Paul wants us to be aware of this incomparable, immeasurable power. ഈ ശക്തി, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇന്നും ഇന്നലെയൊന്നുമല്ല. ഈ വിധത്തിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ, സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ ഒന്നാം ദിനം മുതൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരം നമുക്ക് ദൈവദിനത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും. എവറി സിംഗിൾ ഡേ, എല്ലാ ദിവസവും, അന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ, ഇത്രയും നാളുകൾ, എല്ലാ ദിവസവും, എല്ലാ ഇടത്തും, എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലും ഒക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്നും വീക്കായില്ല, ബലഹീനമായില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇന്നും കുറഞ്ഞു പോയില്ല.
It has never become short of energy. It has never become weak. The power that manifested in the day of creation is the same power manifested today in you and for you. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി, ആ ദൈവശക്തി ഇന്നും കുറവ് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അവന്റെ കൈ മന്ദമായി പോയിട്ടില്ല. അതല്ലേ യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞത്, രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം യഹോവയുടെ കരം കുറുതായി പോയിട്ടില്ല, കേൾപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അവന്റെ കാത് മന്ദമായി പോയിട്ടില്ല. ഇന്നും ഇത്രയും നാളധികം എല്ലാ ദിവസവും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിക്ക് കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതേ അളവിൽ തന്നെ അതേ ശക്തിയിൽ തന്നെ ആ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുകയാണ്. Praise God. So when we are not able to understand or experience the power of the Holy Spirit, we become weak and without strength. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് നാം ബലഹീനരായിത്തീരുന്നത്, നാം അശക്തരായിത്തീരുന്നു. So when we become weak, when we become without strength, the main thing, the most important thing we must do is to be connected with the strength, the source of strength, the source of power, which is the manifesting power of the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെ പകരുകയാണ് നമ്മളിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞ, എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന മുഖാന്തരം എനിക്ക് സകലവും സാധ്യം. So our victories are not because of our strength. നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല, നമ്മുടെ മെറിറ്റ് കൊണ്ടല്ല, but because of the power of the Holy Spirit. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടത്രേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരുന്ന ജയങ്ങൾ, ദൈവം തരുന്ന വിടുതലുകൾ നാം അനുഭവിക്കുന്നത്. See, look at the enemy. നാം പിശാചിനെ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നോക്കിക്കേ. What is he trying to do? He is always trying to put you down. നമ്മെ താഴെ ഇട്ട് കളയുവാൻ, നമ്മെ പവറില്ലാത്തവരാക്കി തീർക്കുവാൻ, നമ്മെ ബലഹീനരാക്കി തീർക്കുവാനാണ് പിശാച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത്. അവന്റെ എയിം, അവന്റെ പദ്ധതി, അവന്റെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യമായിരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവരുത്, അതിനെ നമ്മൾ അറിയരുത്, അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കരുത്. ഇതാണ് പിശാച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. So we need the power to stand against Satan. പിശാചിന്റെ ശക്തികളോട്, തന്ത്രങ്ങളോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. So ദൈവത്തിന്റെ ഈ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ചു എന്നവിടെയുണ്ട്. അത് എത്രാമത്തെ വാക്യമാണ്? 20ാമത്തെ വാക്യം, verse number 20. Verse number 20 says, which he brought about in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. അവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച് അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു. ഈ ശക്തി യേശുക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് വ്യാപരിച്ചു. This manifesting power has manifested in the dead body of Jesus Christ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മൃതശരീരത്തിന്മേൽ ഇത് വ്യാപരിച്ചു. So there are 3 different manifestation of the power in Christ we see here. Verse number 20 to 23. 3 വിധത്തിലുള്ള ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരമാണ് 20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താം, ഇതിവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുകയാണ്. 1, യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർപ്പിച്ചു, വ്യാപാര ശക്തി
ഒന്ന്, യേശുക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചു. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ വ്യാപരിച്ച ദൈവശക്തിയുടെ ദൈവത്വം അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വവും കാണുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നു. രണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, റോമാലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ഇതേ ശക്തി തന്നെയാണ് നമ്മെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മെ ഉയർപ്പിക്കുന്നത്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ശക്തി തന്നെ. It's the same power that raised Jesus Christ from the dead will also transform your mortal body into his glorious body. അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യും, അനുരൂപമാക്കുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്. സോ ഈ ശക്തിയെ കുറിച്ച്, ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട്. Resurrection of Jesus Christ is by the power of the Holy Spirit. The word resurrection is mentioned 104 times in the New Testament. 104 പ്രാവശ്യം ഉയർപ്പ് എന്നുള്ള പദം, ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നുള്ള പദം 104 പ്രാവശ്യമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിന് പുറകിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ്. So Jesus was raised from dead by the power of the Holy Spirit, the manifested power, the power that can bring everything under the feet and control of God. സകലത്തെയും തനിക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിവുള്ള വ്യാപാര ശക്തി. Praise God. So it is the evidence, the resurrection of Jesus Christ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ്, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളം. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ, വ്യാപാര ശക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൂഫാണ്, ഏറ്റവും വലിയ എവിഡൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ദൈവശക്തി പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധരാകുന്നു, നാം കൃപാവരങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും അമൂല്യമായിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും ഉദാത്തമായിരിക്കുന്ന, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയുടെ പ്രകടനം എവിടെ സംഭവിക്കുന്നു? കല്ലറയിൽ നിന്ന് മൃതശരീരം ഉയർത്തുന്നതോടുകൂടിയാണ് ആ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രദർശനം സംഭവിക്കുന്നത്. Praise God. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്താണ്? ആ ശക്തി ഒരു ദിവസം നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. ആ ശക്തി നമ്മിൽ വ്യാപരിക്കും. ക്രിസ്തുയേശുവിൽ വ്യാപരിച്ച അതേ ശക്തി നമ്മിലും വ്യാപരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ, നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരങ്ങൾ അവന്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപരാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി let us close our eyes. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ ദൈവത്തിൽ അടയ്ക്കാം. ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ ഈ പഠന പരമ്പരയിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ, ഒത്തിരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാർ ഒക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെയുണ്ട്. വചന പാണ്ഡിത്യമുള്ള, വചനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാർ. ഈ കർത്തൃദാസന്മാരെല്ലാവരും ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വ്യാപാര ശക്തി, the power that manifests, the power that brings everything under control. നമ്മൾക്ക് സകലത്തെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുള്ള ശക്തി, ബലത്തിന്റെ വല്ലഭത്വമുള്ള ശക്തി. ഈ ശക്തി നമ്മെ ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. കൊരിന്ത്യർ ലേഖനം 15-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ആ ഉയർപ്പ് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അതിനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനെ നൽകി തന്ന് നമ്മെ നടത്തുന്നത്. വചനങ്ങളെ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ബിനു ജോർജ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ. കർത്താവിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ കർത്തൃദാസൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കും. കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. സ്നേഹവാനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, വിലപ്പെട്ട ഈ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന്റെ നന്ദി പറയുക. കർത്താവിന്റെ വിലപ്പെട്ട ദാസിൽ കൂടെ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ 22 ക്ലാസ്സുകളിലായി എഫേസ്യ ലേഖനത്തിന്റെ
ആഴമേറിയ മർമ്മങ്ങളെ ജനത്തിന് വിവേചിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ പ്രത്യേകപ്പെട്ട വിശേഷപ്പെട്ട ജ്ഞാനവും ദൈവകൃപയും അഭിഷേകവും അങ്ങയുടെ ദാസന്റെ മേൽ പകർന്നതിനായിട്ട് നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ പകൽക്കാലത്തെ ക്ലാസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹമായിരുന്നല്ലോ കർത്താവേ. വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയുടെ ആളവറ്റ വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ നൽകിയതിനായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ആ ശക്തി ക്രിസ്തുവിന്റെ കല്ലറയിൽ വ്യാപരിച്ച് കർത്താവെ യേശുവിനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും തടസ്സങ്ങളെന്ന് പിശാച് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും ഈ ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചാൽ ഈ പകൽക്കാലം അത് വിടുതലാകുമല്ലോ കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാകണം. പ്രകാശ് പാസ്റ്ററെ വിശേഷാൽ കുടുംബമായി ദൈവരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. കർത്താവെ അങ്ങയുടെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ച് പ്രത്യേക ദൈവകൃപ പകർന്ന് ഇന്നയോളം നടത്തിയല്ലോ. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ കർത്തുദാസനെയും ആ സഭയെയും ഈ സൂമിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലും ശക്തമേറിയ ദൈവാലോചന പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും കൃപ തരണം. പുത്രനെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, കൃപ പകരണം. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസം കാവലും നമ്മോടും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളോടും വിശേഷാൽ ഈ പഠന പരമ്പരയോടും ഇന്നു മുതൽ എന്നേക്കും കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ജയം നൽകിയ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവാകുന്ന യേശുവേ വരണം. ആമേൻ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എവ്രിവൺ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാം. ക്ലാസ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.